Remember, every lesson we teach and every help we give to our students to overcome the challenges contribute to shaping the future and, in extension, the future of our society. Let us be the mentors who ignite the curiosity and guides who open the doors to new possibilities. I take this opportunity to welcome you all, especially the newly appointed teachers too. Welcome. A special welcome to all our non-teaching staff. Your hard work and dedication behind the scenes are vital to our success. We deeply appreciate everything you do to keep our school running smoothly. Thank you, dears, for your valuable support. Thank you, everyone, for your dedication and hard work. Let us make this academic year a memorable and successful one together. Once again, I welcome you all to the staff meeting of the academic year 2024-25. Thank you. Thank you, Smita Miss, for the warm welcome. It's time to introduce a new dignitary in our midst. I invite our principal sir to know more about our new manager, Reverend Father Joseph Chandra. Good morning. Our beloved manager, Reverend Father Joseph John, the campus coordinator, Deacon Father Anish Matthew, Vice Principal Smita Wilson, Vice Principal Vinod Thomas, Mistress Ms. Meena I, Ms. Rija, Ms. Priya G. Nath, all my esteemed colleagues, the teaching and non-teaching. We have members from our accounts, administration, store, our facilities, transportation, our accommodation, our hospitality, all departments are here. And today I take this opportunity to officially introduce our beloved manager, and he took charge on the 10th of May as the manager of Vijay School. And we know I'm not going to say the entire history of the manager. You have to discover. Gradually, you will get the time. But I think let me take the opportunity to speak somewhere. Okay? Now you know that usually when a person takes charge, they will have a policy. ഇന്ത്യയിൽ നയം എന്ന് വെച്ചാൽ ജൂൺ 4 പുതിയ ഗവൺമെൻറ് വരും ഇന്ത്യയിലെ വരുന്നത്. അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു നയമുണ്ട്. ആ നയം അനുസരിച്ച് ജയിച്ച ഗവൺമെൻറ് നയം is a policy, it's a strategy, it is a plan. And where what actually ഈ നയത്തിൽ വരുന്നത് the importance is just make the other person feel that they are very important and they are what they are. That is a good way of. Suppose if I speak to Anthony sir, I should speak such a way that Anthony sir is very important. Without Anthony sir, nothing will work. And I will have to convince him. So he will give importance. And where in many cases, what works is not the brilliance, not the educational qualification. And you know a very famous English essayist, American essayist, Ralph Waldo Emerson, very brilliant writer, essay. And in one of his essays, he has mentioned he has a farm. അതിൽ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ തൊഴുത്തിലെത്തിക്കും. അതാണ് ടാസ്ക്. അപ്പോൾ പശുവിനെ മോൻ തള്ളുന്നു,
അച്ഛൻ എമേഴ്സൺ വലിക്കും. അപ്പോൾ പുള്ളിങ് ആൻഡ് പുഷിങ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. കിടാവ് തീരുമാനിച്ചു ഐശ്വര്യ. കിടാവ് അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തിച്ചു. Their entire immersion, very brilliant. Meanwhile, the story says the meat came with a handful of salt. While it would slowly, it took the calf and shed. What worked there? And what Abraham Lincoln said, you can attract bees with a drop of honey rather than a gallon of vinegar. ഒരു ബാരൽ വിനീഗറായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക, but you can get a small drop. That is again another. Now we know that we have the people called the diplomats are there, and they are naturally brilliant. They complete their UPSC examination, IFS examination, where both things work together. Their brilliance plus their strategies. That is how they avoid war. They settle the dispute. We call them, what do we call them? Diplomats. അല്ലേ? മലയാളത്തിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റ്സിന്റെ പേര് ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ് മലയാളം നയതന്ത്രജ്ഞ. സോ അവർ നയം തന്ത്രജ്ഞത ബ്രില്യൻസ്. We are having a manager who is so brilliant, very practical, because I traveled with him for a couple of times and he was telling how he managed certain capital. And he has been associated with all the activities, mostly church, pastoral activities. And earlier he was the manager of the school, Botanica. He was sometime acted as a manager in one of the colleges in Idumeni. And so we have a person with all kind of brilliance in practical approach. And we are very happy that we are going to be led by a person none other than Father Joseph John. On behalf of all gathered here, we give a very cordial, loving and touching floral welcome to you. Now I request Dean's office superintendent to present a bouquet to our manager on behalf of department and office. Now I request Mr. Shepard to come forward to give a rose bud on behalf of transportation. From the side of hospitality and accommodation section, I invite Mr. Manoj to come forward and present a rosebud to our manager. A positive attitude may not solve all our problems, but that is the only option we have if we want to get out of problems. With this quote, I invite our manager, Reverend Father Joseph John, for inaugural remarks. ഏറ്റവും സ്നേഹവും ആദരവുമുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ ജോർജ്, പ്രിൻസിപ്പൽമാർ രണ്ടുപേരുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ടീച്ചേഴ്സ്,
തന്നെ സ്റ്റാഫ്, എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്ത്യമായ സ്നേഹവന്ദനം അനുഭവത്തിലേക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഒരു സമക്ഷത്ത് ഞാനായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കാരണം മുമ്പ് സാറ് എന്നെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ സാർ ഒത്തിരി പറഞ്ഞു. ഇതിനൊന്നും അർഹനോ യോഗ്യനോ അല്ല. ഇതിനൊരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമെന്ന് മാത്രമേ പറയുവാൻ കഴിയൂ. ചില പാഠങ്ങൾ മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ചിലയിടത്ത് നമ്മളെ ചില വഴി കൂടെ നമ്മളെ കടത്തിവിടാറുണ്ട്. അതൊക്കെ പലത് പഠിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനുമുള്ള കാലഘട്ടം. ഒരിക്കല് ഒരു സ്കൂളിൽ അധ്യാപകൻ ബോർഡിൽ ഒരു വാക്ക് എഴുതി. ചന്ത എന്നൊരു പദം ബോർഡിൽ എഴുതി. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് എഴുതി. ചന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മോശമായ വാക്കാണ്, അത് നല്ലൊരു വാക്കല്ലല്ലോ എന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ചിന്തിച്ചു. സാറ് അവരുടെ ബുദ്ധിയും കഴിവും അറിയാനായിരിക്കാം എഴുതിയത്. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഈ ചന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദത്തിനോട് ചേർന്ന് എത്ര പദങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും? അതിൽ കുസൃതിയുള്ള ഒരു ചെറുക്കം വന്നിട്ട് ഒരു വള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഉണ്ടായിട്ട് മോളി കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു. ഉടനെ അധ്യാപകന് മനസ്സിലായി ഈ വാക്ക് നല്ലതല്ല. അദ്ദേഹം ആ വണ്ടി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പൂജി വിട്ടുകൊടുത്തു, ചന്തം എന്ന്. ഉടനെ മറ്റൊരു കുട്ടി വന്നിട്ട് അതിന് ആ പൂജയും കൂടെ മാറ്റി ആ മുമ്പിട്ട വള്ളിയെടുത്ത് ചായക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു, ചിന്ത എന്ന്. നല്ലത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നല്ലത് നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഈ ഭരണത്തിൽ പറയാനുള്ളത്, നല്ല പ്രവൃത്തികൾ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തുള്ള പലരും നമ്മെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും ദൈവം തമ്പുരാൻ സർവേശ്വരൻ ഒരിക്കലും നമ്മെ മാറ്റി നിർത്തത്തില്ല. നമ്മെക്കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ അത് ദൈവം ചെയ്തു തീർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഏതൊരു സ്ഥാപനവും ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയവും ഏതൊരു സഭയും സംഘടനയുമൊക്കെ വളർച്ച പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തൊരുമയോടുകൂടിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനമാണ്. എൻ്റെ യോഗ്യതകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഒരു കോളേജിൻ്റെ മാനേജരാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യം. സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജരാകുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാസകരമാണ്. പോരായിട്ട് ഇവിടെ ഇത്ര അധ്യാപകരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പിള്ളേരെക്കാളും ഉപരി ചങ്കിടിക്കുന്ന എൻ്റെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ഫാമിലിയിലുള്ളവരാണ്, വ്യത്യസ്ത ചിന്തകളിലുള്ളവരാണ്. നിങ്ങളെ കുട്ടി കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ലഘുവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പ്രവർത്തനം ശക്തമാകുന്നത് അനുഗ്രഹമാണ്. എനിക്കതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളോടൊപ്പം എത്ര നാളാകും എന്നെനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ശേഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സർവേശ്വരൻ നമ്മെ അതിന് സഹായിക്കട്ടെ. അതിനോടുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കൂടെ പറഞ്ഞ് ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥയാകാം. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 10 വിരലാണ് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 10 കൂടുതൽ വിരലുള്ള ആരും കൂടെ ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല, എങ്കിലും 10 വിരലാണ്. കൈക്ക് 5 വിരലാണ്.
ഈ 5 പേരിലും തള്ളവരലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ ചുരുക്കിയതിനെ പറയാം. തള്ളവരലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വണ്ണമുള്ള വിരലാണ് തള്ളവരൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ പലരുടെയും ചിന്തയിലിരിക്കുന്ന വണ്ണമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ വണ്ണമുള്ളവൻ പറയുന്നത് ഞാനാണ് ഏറ്റവും വണ്ണമുള്ളവൻ, എനിക്കാണ് ചിലതൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ വണ്ണമുള്ളവർക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട്, എല്ലാവരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പം അടുത്തവൻ പറയുന്നു അത് മനുഷ്യന് വലിയ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല, ചൂണ്ടുവിരലാണ് ഏറ്റവും മിടുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അവൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഈ വിരലൊന്ന് ചൂണ്ടി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചൂണ്ടുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചൂണ്ടുന്നത് 2ാമത്തെ വിരല ചൂണ്ടുക. 3ാമത്തെ വിരലത്തിൽ ചൂണ്ടിയാൽ അത് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗിയില്ല. 4ാമത്തതോ 5ാമത്തെ വിരലത്തിൽ ചൂണ്ടിയാലും ഇപ്പം പിന്നെ എല്ലാവരും എന്ത് കാര്യം ചോദിച്ചാലും ഇങ്ങനെ സൂപ്പറാണെന്നോ നല്ലതാണെന്നോ ഉയർച്ചയാണെന്നൊക്കെ പറയും. അത് ചൂടാൻ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് വൃത്തികെട്ട നിലയിലേക്കുമാണ്. അപ്പം ചൂണ്ടുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാനാണ് കഴിവുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തവും പറഞ്ഞു അതൊന്നുമല്ല, ഏറ്റവും നീളമുള്ളവൻ ഞാനാണ്. പൊക്കമുള്ളവരുടെ ചിന്തയിരിക്കുന്നത് പൊക്കം കൊണ്ട് ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. ഒരിക്കൽ ഈ ക്രിസ്തുകളായിരിക്കുന്ന 2 പേര് ടിനി ടോമും പപ്പും ഇവർ തമ്മിലൊരു വാശിയുണ്ട്. ടിനി ടോം ചോദിച്ചു ഞാൻ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യാം. തിരിച്ച് ഈ പപ്പു ചോദിച്ചു ഞാൻ ചെയ്തത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ടിനി ടോം പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്താൽ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ടിനി ടോം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കാലിനിടയിൽ കൂടെ പപ്പു കടന്നു. എന്നിട്ട് പപ്പു പറഞ്ഞു നീ ചെയ്യും. നീ പപ്പുവിൻ്റെ കാലിനിടയിൽ കൂടെ ഇവനെ തന്നെ കടന്നു. ഒരിക്കലും അത് നടത്തിയാലത്ത കാര്യം. അപ്പം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പം അടുത്ത പറഞ്ഞു ഞാനാണ് മോതിരവിടെ വരുന്നത്, ഞാനാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ വിരലിലാണ് മോതിരവിടുന്നത്, ഞാനാണ് സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ചിലരുടെ ചിന്ത അങ്ങനെയാണ്, മറ്റുള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ ഞാനാണ് ഏമൻ എന്നുള്ള ചിന്ത. ഉടനെ എല്ലാവരും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുത്തരുണ്ട് അണിമറില്ല. അവനെ നോക്കി എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇവരെല്ലാം വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എനിക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ അവൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യന് പ്രയോജനപ്പെടുമെങ്കിലും നിങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പം എന്താ നിനക്ക് പറയാനുള്ള ഗുണം? ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ ചെവിയിൽ എന്തോ ഒരു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുന്നത് എന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് പറയാനുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് പറയാനുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമായ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇത് മടക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരുപോലെ നമ്മൾ എത്ര വലിയവരായിരുന്നാലും ചെറുവരായിരുന്നാലും ഈശ്വരന്റെ മുമ്പിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ, ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാം ഒരുപോലെയാണ്. തന്നെയുമല്ല, ഒരു വസ്തു എടുക്കണമെങ്കിൽ തള്ളുവരൽ നോക്കിയാലോ ചൂടുവരൽ നോക്കിയാലോ നടുവരൽ നോക്കിയാലോ നൂതരവരൽ നോക്കിയാലോ അണിവരൽ നോക്കിയാലോ നടക്കത്തില്ല. ഒരു ഒന്നിച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ, ഒന്നിച്ച ബോധി മാത്രമേ അതിനെ എടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയൂ. എനിക്ക് പ്രാരംഭ ദിവസം തന്നെ എന്നോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഒത്തൊരുമയോടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വിജയം എന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ വീഴ്ചകൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ പലർക്ക് കാണാം. എങ്കിലും അവരെ പുറത്തു പിടിക്കുവാൻ, അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ നാം ഉത്സാഹിതരായി മാറണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശക്തമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തന്നിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങളുണ്ട്, എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദൗത്യമുണ്ട്. അതിന് നടപടിയായി ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ, പരസ്പരം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂള് വളരെ പ്രയോജനകരമായി തന്നെ ദേശത്ത് ആയിരിക്കാനും അനവധി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അനവധി പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കത് അനുഗ്രഹമായി തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരുപക്ഷെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കോമ്പറ്റീഷനുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്കൂളുകളുടെ അതിൻ്റെ മോഡലിലോ ഒരുപക്ഷെ അവിടുത്തെ അധ്യാപകരുടെയോ അവിടുത്തെ മറ്റ് സാമഗ്രികളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനമോ അതിൻ്റെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് ആ സ്കൂൾ 1ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പഠനത്തിലായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളുടെ ഒന്നിച്ച് ആയിത്തീരുമ്പോൾ അത് ഈ സ്കൂളിന് വരും നാളുകളിൽ വലിയ പ്രയോജനകരമായി അനുഗ്രഹമായി നമുക്ക് തീരുവാനായിട്ട് കഴിയും.
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഈ സ്നേഹ ആദരവുകൾക്കും നിങ്ങൾ കാണിച്ച എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും പ്രത്യേകമായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നല്ലത് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഐക്യതയോടെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, ഒരുപക്ഷെ ഒരാൾക്ക് ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ അവരെ നിരുത്സാഹത്തിലോ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ശാരീരികമായ ക്ഷീണാവസ്ഥയിലുമാണെങ്കിലും അവിടെ മറ്റൊരു കൂടെ കൈത്താങ്ങുന്ന ഒരു നിലവാരങ്ങളിൽ കൈത്തീരുവാൻ സർവേശ്വരൻ അതിനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവിടെ നല്ലൊരു ചാപ്പലുണ്ട്. ഈ ചാപ്പലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പല വിധത്തിൽ പ്രയാസമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കുടുംബത്തിൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തിൽ, ഭർത്താവിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ, മാതാപിതാക്കളുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ നിരാശകളൊക്കെ വരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ആ ചാപ്പലിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പല സന്ദർഭത്തിലും ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് നാൾ പുറമാനമായിട്ട് വന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെയും വേദനകളെയും നമുക്ക് അകറ്റുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. അതിലും നിങ്ങൾ ഉത്സാഹരായിരിക്കണം. വേദപുസ്തകത്തിൽ ബൈബിളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത്, ഒരു അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു ദൈവ വിദ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരോഗതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, എപ്പോഴും നാം പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വ്യാപാരം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുണ്ട്, ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാം പഠിച്ചു എങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അത് പകരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയൂ. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആ കഴിവുകളെ ദിനംതോറും അതിനൊന്നും കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുവാൻ സർവേശ്വരൻ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഒരു കാര്യം കൂടെ, അത് കുറവായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കരുത്. റേഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം, അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കേട്ടോ. ഒരിക്കലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റേഡിയോ ആകരുത്, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവരായി മാറി. ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഞാനത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലേ? നിങ്ങളെപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ റേഡിയോ ആയി മാത്രം മാറാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടേതായ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ, മറ്റുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ, അത് കേട്ടിട്ടതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അതിനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ സജ്ജീകരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളോടൊപ്പം എത്ര നാളായിരിക്കുന്നു അത്ര നാളും വളരെ അനുഗ്രഹത്തോടെ, ആരോടും ഒരു പ്രയാസപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നിലവാരങ്ങളിലും സ്നേഹത്തോടെ കരുതലോടെ ആയിത്തീരുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ രാവിലെ സമയം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി മാറട്ടെ. നല്ലത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തൊരുമയോടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനും, മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളെ കേൾക്കുവാനും, അത് അറിയുവാനും, അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. അതിന് സർവേശ്വരൻ എല്ലാ കഴിവുകളും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അതിനായി ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്കുകൾക്ക് ഉപസമരം കുറിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Father, for your positive approach. Now I invite Father Anish, campus coordinator, for the felicitation address. പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാനേജറായിരിക്കുന്ന ആദരണീയനായ ജോസഫ് ജോൺസൺ നമുക്ക് എന്നും നല്ല നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൊണ്ടും നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആദരണീയനായ പ്രിൻസിപ്പൽ എൻ.എം. ജോർജ് സാറ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബിനോയ് സാറ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ താമസ്, ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് മീന മിസ്, പ്രിയ ജി മിസ്, ഏറ്റവും സ്നേഹവും ആദരണീയരുമായ ഗുരുശ്രേഷ്ഠരെ സ്നേഹ വന്ദനം. ഇന്നേ ദിവസം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒരു ദിവസമാകും. സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയൊരു മാനേജരെ സ്വീകരിക്കുന്നതായ ദിനമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ 8 വർഷക്കാലം നീണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് നല്ല നേതൃത്വം സാമുവൽ മാത്യുച്ചൻ ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് സഭയുടെ നിയോഗം അനുസരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് ജോണച്ചൻ ചുമതലയേറ്റെടുത്തു. പ്രിയപ്പെട്ട ജോസഫ് ജോണച്ചനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ
നല്ലൊരു സംഘാടകനാണ്, നല്ലൊരു ലീഡറാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സഭാ ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് അടഞ്ഞുകിടന്നതായ ഒരു ദേവാലയം ചേലക്കരയിൽ അത് തുറന്ന് ആരാധന ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. ആ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ദേവാലയമാക്കി അത് തീർക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ മാന്നമംഗലം എന്ന് പറയുന്നതായ സ്ഥലത്ത് നല്ല ഒരു ദേവാലയ ആരാധന സമൂഹത്തെ അവിടെ കൂടി വരുത്തി നല്ല രീതിയിൽ ആരാധന എടുക്കുന്നതായ ഒരു നല്ല നേതൃത്വം അച്ഛൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൂടാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കോളേജിൻ്റെ മാനേജരായിട്ട് ചുമതലയേറ്റിരുന്നു. പോത്താനിക്കാട് സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജരായിട്ട് ചുമതലയേറ്റിരുന്നു. ഇവിടെയെല്ലാം നല്ല നേതൃത്വം അച്ഛനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ വിജയഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ അച്ഛൻ നേരത്തെ തന്നെ കുറേ നാളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യം, അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വം ഈ സ്കൂളിന് മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. തുടർന്നും അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വം നമ്മുടെ സ്കൂളിന് അഭിമാനമായി നല്ല നേതൃത്വം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അച്ഛനിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ നേതൃത്വം നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഗുണപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമായി തീരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അച്ഛനെ ഈ ഒരു നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുത്തിയതിന് പിന്നിൽ സഭയിൽ അച്ഛൻ പ്രവർത്തിച്ചതായ ആ കഴിവുകൊണ്ടാണ്. സഭാ ശുശ്രൂഷയിൽ അച്ഛൻ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നതായ ഒരു നേതൃത്വം അച്ഛൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചി ഡയോസിസിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് അച്ഛൻ. വളരെ നാളായിട്ട് കൊച്ചി ഡയോസിസിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് അച്ഛൻ. സഭയിൽ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ ആ ശുശ്രൂഷ എത്രമാത്രം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നുവോ ആ ശുശ്രൂഷ കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നിയോഗം അച്ഛൻ ലഭിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അച്ഛന് ഒരു ഭാരിച്ചതായ ഉത്തരവാദിത്വം, വലിയൊരു നിയോഗവുമാണ് വിജയഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജരായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റ് സ്കൂളുകളെ പോലെയല്ല. മറ്റ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ 500 കുട്ടികളും അതിൽ താഴെയും ചെറിയ സ്കൂളുകളാണ്. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും ടീച്ചേഴ്സും ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഹോസ്റ്റലുകളും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ളതായ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ ഈ വലിയൊരു സ്ഥാപനം, അതിനെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക എന്നുള്ളതായ വലിയൊരു ദൗത്യവും വലിയൊരു നിയമവും അച്ഛനിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് നന്നായി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായി ചെയ്യാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം അച്ഛനെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Father. It's time to introduce our newly appointed teachers to Vijayagiri family. I invite our manager as well as principal sir to hand over a rosebud to the teachers. Starting with Anita Anthony, Max. She will be handling Max. Leslie holding hand, Anita Anthony, handling Max. Christina Babu, handling English. Deepa Joseph, Sociology. Grace Baby, Maths. Miss Hindu Haridas, KG section. Jamie Jacob, English. Armin Samu, KG. Evelyn G. Rose, English.
Very wonderful morning to everyone present here. As we conclude our first staff meeting of the academic year 2024-25, it's my honor and privilege to propose vote of thanks on behalf of the entire Vijayagiri family. First and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to our new manager, our Father Joseph John, for his unwavering support and visionary leadership. Your guidance and commitment to our school's mission are invaluable, and we are truly fortunate to have you steer us towards excellence. Something very personal, all of you have experienced his fatherly affection when we had gone to Tiruvalla for paying our meetings to our metropolitan. He was waiting for us eagerly, and when we reached there, he came running, meeting Shidil and was completely other person. He is making a bit. So meeting them, food. So that itself speaks in volumes about deep interest that he has shown to us. Thank you, Father, once again. A special thank you to our esteemed principal, Mr. Yanam George sir, for your inspiring words and for setting a clear direction for the academic year ahead. Your dedication and tireless efforts in ensuring that our school remains a temple of learning, growth and success are deeply appreciated. Thank you, sir. Now it's my turn to convey my sincere gratitude to our campus coordinator, Father Manish Matthew. He's a person who inspires all of us through his motivational speeches on every Tuesdays. He's a very silent person who goes about doing his responsibilities without making any fuss. Always treats and greets other person with a smile on his face. Father, we are really privileged to have you. Thank you, Father. Then it's for all of us, right? To our incredible staff, both teaching, non-teaching, supporting staff. Thank you for your active participation and insightful contributions during today's meetings, for your passion for education and teaching, and your willingness to go above and beyond for our students is what makes our school something different from other schools. So on behalf of everyone, management, principal, I would like to extend gratitude to our teaching as well as non-teaching staff for your unconditional support. In closing, I look forward to a fruitful and successful year ahead. Let's continue to work together, support one another, and strive for excellence in whatever we do. Thank you, one and all, for patient hearing. Let's work together to have a fruitful academic year ahead. Thank you, one and all.